নমস্কার, বাংলা বাজারে সবাইকে স্বাগত। আমি অনিকেত চট্টোপাধ্যায়। শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠান মতামত। আজকের শীর্ষক ১,০০০ কোটি টাকার বদলে ধর্ম বেচা হুমায়ুন কবির। ইতিমধ্যেই সবাই দেখে নিয়েছেন সেই ভিডিও যেখানে ইসলাম ধর্মের নামে কসম খেয়েই তার সমর্থন মাত্র ১,০০০ কোটি টাকার বিনিময়ে বেচে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন হুমায়ুন কবির। সেই হুমায়ুন কবির যিনি ২০১১-তে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রেজিনগর থেকে প্রার্থী হয়ে জিতেছিলেন, বিধানসভাতে এসেছিলেন প্রথমবারের জন্য। এরপরে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যান এবং তারপরে সেখান থেকে বহুবার এধারে ওধারে করতে করতে এমএলএ হতে পারেননি। বিজেপিতে গিয়েছিলেন এমপি হতে, মুর্শিদাবাদ আসনে দাঁড়িয়ে গোহারান হেরেছিলেন। আবার তৃণমূলে ফিরে এসে এবারে ভরতপুরে তৃণমূলের সমর্থনে বিধায়ক হয়েছিলেন, মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর যা হয়, কুঁজোর চিত হয়ে শোবার। তো তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিদেন পক্ষে উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চান, তাই এবারে নিজের দল খুলে আসাউদ্দিন ওয়েসিকে সঙ্গে নিয়ে এই বাংলায় মুসলমান ভোটকে ভাগ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এখন তার ফাঁস হওয়া ভিডিও একেবারে পরিষ্কার সেখানে যে উনি বিজেপির সঙ্গে কথাবার্তা বলেই তৃণমূলের পেছনে থাকা মুসলমান ভোটকে ভাগ করার জন্যই নতুন দল খুলেছেন, বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা বলেছেন। দেখুন সেই ভিডিওর একটুখানি অংশ। सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा? हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम। आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोले ठीक है, आपको तो जोड़ के। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम बोलेगा आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम, वो तो बढ़िया है। नहीं, ये तो ठीक है। ये हम लोगों की सोच यही है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चलेगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या मतलब पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में, वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1,000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1,000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये पैसे है से आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे? मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुँचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुँचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोट पहला से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1,000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो হ্যাঁ, এগুলো তার ভিডিও থেকে একেবারে পরিষ্কার।
কিন্তু তার এই ফাঁস হওয়া ভিডিওতে কেবল কিছু বেসামাল রাজনৈতিক কথাই তো নয়, এতে একেবারে সাফ বোঝা যাচ্ছে যে এক বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন হচ্ছে। সেখানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম এসেছে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের নাম এসেছে। আর এই ভিডিও থেকে খুব পরিষ্কার যে বিজেপি দপ্তর থেকেই এই ষড়যন্ত্রের ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছে। কাজেই এটা এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যাতে বেআইনি টাকার লেনদেনের ব্যাপার আছে, বেআইনি টাকার লেনদেনের ব্যাপার আছে। প্রায় 24 ঘন্টা হতে চলল, কোথায় ইডি, কোথায় সিবিআই, কোথায় ইলেকশন কমিশন? তাদের মুখে তালা লাগানো আছে। বিজেপির একজনের মুখেও কোনো কথা শুনেছেন? আমাদের স্বচ্ছ ভারতের নন বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী তো বাংলাতেই ভোট পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এধারে ওধারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, কোনো কথা শুনেছেন? অন্তত একবারের জন্যও বলেছেন যে না, এসব ফালতু কথা, ঠিক আছে ইডিকে পাঠাচ্ছি, এই অসভ্য লোকটাকে গ্রেপ্তার করে সত্যিটা বার করে আনবেন? না, একথা বিজেপির কোনো নেতা বলবেন না, কারণ এই হুমায়ুন কবির তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেবে, দেশ জুড়ে কিছু মুসলমান খয়ের খাঁ, কিছু মির্জাফরকে দিয়ে বিজেপির গেম প্ল্যানটা বাইরে বেরিয়ে আসবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সমস্যাটা কি? এখানে মুসলমান জনসংখ্যা 32-33%। হ্যাঁ, এটা ঐতিহাসিকভাবেই মুসলমান মানুষজনের এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার অপশন থাকলেও তারা ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। জিন্নার ইসলামিক দেশের চেয়ে এক ধর্মনিরপেক্ষ ভারত তাদের বেশি পছন্দের ছিল, এবং তারা তাদের বাপ ঠাকুরদার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবেননি। আজ 75 বছর পরে তারা দেখছে এক হিন্দুত্ববাদী শক্তি আরএসএস বিজেপি দখল নিতে চায়, দেশের দখল নিতে চায়, সংবিধানের। তাই সারা দেশ জুড়ে তারাও তাদের মতন করে লড়াইটা করছেন আর বেছে নিচ্ছেন সেই শক্তিকে যারা এই দেশে বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে হারাতে পারে। হ্যাঁ, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব মানে সমাজবাদী পার্টি, বিহারে তেজস্বী যাদব আরজেডি, মহারাষ্ট্রে মহাবিকাশ আঘাড়ি, তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেস, কর্ণাটকে কংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে। ঠিক সেইভাবেই, সেই ফর্মুলাতেই তারা এই রাজ্যে একসময় সিপিএমকে সমর্থন করতেন। এখন তারা মনে করেন বিজেপিকে হারাতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস, কাজেই তাদেরকেই রাজ্যের মুসলমান সমাজের বড় অংশ সমর্থন করেন। আর সেই কারণেই নির্বাচনের আগেই 30 পা এগিয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 30 পাবার পরে হিন্দু ভোটের এক সামান্য অংশ পেলে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যান। এই ফর্মুলাকে ভাঙতে চায় বিজেপি। সেই জন্য তাদের দরকার মুসলমান নেতা, কিছু মসিয়া, কিছু পীর পয়গম্বরের ছদ্মবেশ পরা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষজনের। পেয়েছিলেন তারা আব্বাস সিদ্দিকীকে, কিন্তু তিনি তার খেল দেখাতে পারেননি। আর বাঙালি প্রান্তিক মুসলমান মানুষজন বিজেপিকে সমর্থন করবে না, এটা ওই সিদ্দিকী ভাইরা বুঝে ফেলেছেন। এখন তারা আরো ধীরে সুস্থে পা ফেলছেন। কিন্তু 2026-এ এসে গেছে, ভোট এসে গেছে, বিজেপি পেয়ে গেল এই হুমায়ুন কবিরকে, যিনি নিজের জোরে এমএলএ ভোটে জিতে আসতে পারেন না। তার সামনে গাছুর ঝোলানো হলো মুখ্যমন্ত্রিত্বের, উপমুখ্যমন্ত্রিত্বের। শুরু থেকে এক আহাম্মকের মতন কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন। বলছিলেন বিজেপিকে সমর্থনের কথা, বলছিলেন 100 আসন পাওয়ার কথা, বলছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা, বলেছেন বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা। কেন এতদিন পরে বাবরি মসজিদ মুর্শিদাবাদে তৈরি হবে? 6 কাঠা জমিতে বাবরি মসজিদ তৈরি করা যায় কিনা, উনি কোনোদিন বাবরি মসজিদ দেখতে গেছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু বলেছেন। এবং ঠিক সময় পেয়েও গেছেন আসাউদ্দিন ওয়েসিকে। হেলিকপ্টার ভাড়া করে জনসভাতে গিয়ে দেখেছেন মানুষ নেই। বাউন্সার এনেছেন হায়দ্রাবাদ থেকে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা কলকাতার পার্ক সার্কাসের লোকজন। মক্কা থেকে আমির উমরাদের ডেকে এনেছেন, জানা গেল তারা মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। সে আহাম্মকের সামনে গাজর ঝুলিয়ে আসাউদ্দিন ওয়েসি বাংলাতে পা রাখার আরো এক বিফল চেষ্টা চালালেন। স্বস্তির কথা হলো ভোটের অনেক আগেই এই আহাম্মকের চেহারা আমাদের সামনে এসে গেছে। কিন্তু হুমায়ুন কবির যে এক আহাম্মক, সুবিধেবাদী, ধান্দাবাজ, তা আজ না হয় কাল সামনে আসতই। সমস্যাটা ওই একটা, হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে নয়, সমস্যাটা আরো অনেক গভীরে। একা হুমায়ুন কবির তো নন, অনেক শিক্ষিত হুমায়ুন ঘুরছেন, কোনো না কোনোভাবে মুসলমান মানুষজনের সাধারণ ঐক্য ভেঙে বিজেপির সুবিধে করে দেবার কাজটাই করছেন। তাদের কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, লক্ষ্য কিন্তু এক, বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা। আর আমরা উল্টো দিকে আমরা ভাবছি মুসলমানরা আর যাবেই বা কোথায়, তারা তো বিজেপির বিরুদ্ধেই ভোট দেবে। এই ভাবনাও বড্ড ভয়ঙ্কর, বড্ড বেমানান। আমার সহনাগরিক সম্পর্কে আমার ধারণা খুব খারাপ।
আরএসএস বিজেপির বড় নেতাদের একাধজন সম্প্রীতির কথাও বলেন। ওই স্বপন দাশগুপ্তর মতন গলায় তীক্ষ্ণ আপত্তি, না না জুড়ে বলবেন, আমি তো সব ভাবতেও পারি না। কেউ কেউ ভাইচারার কথা বলবেন, কিন্তু আসলে খেলাটা আলাদা। 2014 2019-এ 7 জন আর 6 জন মুসলমান প্রার্থীকে দাঁড় করিয়েছিল বিজেপি। হারবে যে নেই, সবাই হেরেছে। কাজেই দেশের 16 এবং 17তম লোকসভায় শাসক দলে একজন মুসলমান ছিলেন না। রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদদের 3 জন ছিলেন মুসলমান, মুখতার আব্বাস নকভি, এমজে আকবর, সৈয়দ জাফর ইসলাম। 3 জনের মেয়াদ ফুরিয়েছে, আর একজনকেও রাজ্যসভায় ফেরত পাঠানো হয়নি। আপাতত শাসক দলের সাংসদদের একজনও মুসলমান নয়, দেশের প্রতি 7 জনের একজন মুসলমান, এটা মাথায় রাখুন। এরপর আসুন উত্তরপ্রদেশে। 2017 2022 বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। জেতা ছেড়ে দিন, দুবারই একজন মুসলমান প্রার্থীকেও দাঁড় করায়নি মোদি, শাহ, যোগী। মাথায় রাখুন, উত্তরপ্রদেশে প্রতি 5 জনের একজন হলেন মুসলমান। আসুন অসমে। 2016 2021 মিলিয়ে 17 জন মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল, একজন মাত্র জিতেছিল, সেটাও 2016-তে। 2021-এ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে একজনও মুসলমান নেই। অসমে জনসংখ্যার প্রতি 3 জনের একজন হলেন মুসলমান, এবারেও থাকবে না, সেটা বলারও প্রয়োজন নেই। এই বাংলায় বিজেপির একজনও মুসলমান বিধায়ক নেই। এবারে 294 জন এমএলএ প্রার্থীর একজনও মুসলমান নয়। আমাদের রাজ্য প্রতি 3 জনের একজন মুসলমান। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী প্রধান, না, একজনও মুসলমান নেই। 76 জন মন্ত্রী আছেন মোদিজির মন্ত্রিসভায়, একজনও মুসলমান নেই। মোদী সরকারের অধীনে 87 জন সচিব আছে, কি ভাগ্য তাদের 2 জন মুসলমান, একজন রিটায়ার করেছেন। মানে খুব পরিষ্কার, তলায় চাপে রাখবো, ভয়ে থাকবে মুসলমান সমাজ, আর ওপরে ক্ষমতার ভাগেদারি দেব না। দেশের 16% মানুষ ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে। কেননা তারা মুসলমান। ইসরায়েলে জায়নিস্ট সরকারের 20% মুসলমান আরবকে দেশে রেখেছেন। তোমরা থাকো, ব্যবসা করো, পড়াশুনো করো, বিয়ে শাদী করো, নামাজ পড়ো, ঈদ হোক শবে বরাত, কিন্তু ক্ষমতার হিস্সেদারি চেও না। তোমরা নাগরিক নও, প্রায় নাগরিক। আমাদের দেশেও সেই প্রায় নাগরিক বানানোর খেলাটাই চলেছে। ওই যে মোদি গিয়ে বলছেন না, ফাদারল্যান্ড মাদারল্যান্ড, ইকুয়েশনটা এইখানে। মোদি, যোগী, শাহ, আরএসএস, বিজেপির লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমান, খ্রিস্টানরা নাগরিক নয়, প্রায় নাগরিক। এটা হয় নাকি? ইসরায়েল একটা পুলিশ রাষ্ট্র, ভারতবর্ষে সেটা সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, যদি তথাকথিত হিন্দু মানুষজনকে সশস্ত্র করে তোলা যায়। সেটার জন্যই কি অগ্নিবীর প্রকল্প? এই জন্যই কি অগ্নিবীর চাকরির দরখাস্তে ধর্মের প্রমাণপত্র দিতে হচ্ছে? সেখানেই কি ঝাড়াই বাছাই হবে? জানি না, কিন্তু দেশের 20% মানুষকে না নিয়ে কোনো গণতন্ত্র চলতে পারে না, সেটা তো জানি। এর শুরুটা কোথায়? এই বিচ্ছিন্নতা কি আজকের? মাত্র গত 7 8 9 বছরের ফসল? তা তো নয়। ইউপিএ সরকারের সময় এসেছিল সাচার কমিটির রিপোর্ট, তাতে মুসলমান সমাজের এক দুর্ভাগ্যজনক ছবি বেরিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতার পরে যারা থেকে গেলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে, তারা থেকে গেলেন কেবল ভোট ব্যাংক হয়ে। তাদের উন্নয়ন, ভাগেদারি, হিস্সেদারির কথা ভাবা হলো না। আজ আরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশের ক্ষমতায় বসেছে, তারা সেই ন্যূনতম ক্ষমতাটাও কেড়ে নিয়ে সংখ্যালঘু মানুষজনদের 2য় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখতে চায়। তারা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে আমরা জানি। বিজেপি, আরএসএস যদি সফল হয়, তাহলে জিন্নার স্বপ্ন সাকার হবে। জিন্না যা চেয়েছিলেন সেটাই হবে। জিন্না বলেছিলেন ভারতবর্ষ হবে এক হিন্দু রাষ্ট্র। আমরা বলিনি। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, ঈসাই আমরা একসঙ্গে থাকবো, আমরা এই কথা বলেছিলাম। দেশ বিভাজন হয়েছিল পাকিস্তান হবে এই দাবিতে, হিন্দুস্তান হবে এই দাবিতে নয়। পাকিস্তান হয়েছে, মুসলমানরা যারা চেয়েছেন সেখানে গেছেন, তারা তাদের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে যারা থেকে গেছেন তারা সবাই হিন্দু নন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, ঈসাই সবাই একসঙ্গে থাকার শপথ নিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু জিন্না বলেছিলেন ভারতবর্ষ এক হিন্দু রাষ্ট্র হবে। সাভারকারের স্বপ্ন সেটাই ছিল, সেই স্বপ্ন সাকার হবে। কারণ জিন্নার সঙ্গে তিনিও এক সঙ্গে বলেছিলেন ভারত হবে এক হিন্দু রাষ্ট্র। গান্ধী, নেহেরু, সুভাষ, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আম্বেদকরের স্বপ্ন এক ধর্মনিরপেক্ষ দেশের স্বপ্ন ভাঙবে। দেশের সেই সমস্ত মুসলমানরা যারা জিন্নার কথা শুনেও পাকিস্তানে গেলেন না, এই দেশেই থেকে গেলেন, তারা হঠাৎ নিজেদেরকে একলা মনে করবেন,
মনে করবেন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, তাদের ঠকানো হয়েছে, তাহলে ওই 15-16% মুসলমানের বা দেশের 20% সংখ্যালঘু মানুষজনদের কি হবে? সেই নূপুর শর্মার বিবৃতির পরে মনে আছে, নূপুর শর্মার বিবৃতি, অসভ্য বিবৃতি, যেভাবে বিভিন্ন মুসলমান দেশ প্রতিবাদে নামলো এবং সেটা দেখে মোদী সরকার যেভাবে কুঁকড়ে গেল, তা দেখে মনে হয়েছিল তাহলে বিশ্ব জনপদকে মাথায় রেখে দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানানোর চেষ্টা বোধহয় মাঠে মারা যাবে। কিন্তু কদিন পরেই বোঝা গেল বিশ্বের ধনী বা গরিব মুসলমান দেশ চিন্তিত নবী বা কোরআন নিয়ে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে নয়। যদি তাই হতো তাহলে অমন ধনী সমস্ত ইসলামিক দেশগুলো এখানকার দরিদ্রতম মুসলমানদের সাহায্য করতেন, তা তো করেন না। তাদের চিন্তা হতে পারে ইসলাম নিয়ে, নবী নিয়ে, প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে নয়। নবী আর কোরআনকে আঘাত না করে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলেও তাদের কিচ্ছু এসে যায় না, কাজেই ওটাও পথ নয়। তাহলে মুসলমান জনসংখ্যার ভেতর থেকে প্রতিবাদ কে করবেন? আসাউদ্দিন ওয়েসি, ওই ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ, সাকুল্যের 2-3 জন সাংসদ নিয়ে? তাহলে মুসলমান ছাত্র সংগঠন, র্যাডিক্যাল জঙ্গি সংগঠনের চাপে পিছু উঠবে মোদী সরকার? অসম্ভব। আরো বড় অত্যাচার নেমে আসবে, আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু মানুষ। উপায় একমাত্র হিন্দু মুসলমান সমাজ থেকে উদার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হবে। কেবল এগিয়ে এলেই হবে না, সমস্ত সমাজের পাশে, মানুষের পাশে, সংখ্যালঘু মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি বন্ধ করে সত্যি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের, চাকরির, ভাগিদারির কথা বলতে হবে। একই সঙ্গে স্পষ্ট শব্দে যা অন্যায় সেটাও বলতে হবে। হিন্দু মুসলমানের গলা কাটলে সেটা সাম্প্রদায়িক, আর মুসলমান কাটলে হিরণ্ময় নীরবতা, চুপ করে থাকবো, এই জিনিস চলতে পারে না। যখন তালাক নিয়ে কথা হবে তখন বলতে হবে মুসলমান নারীদের অধিকারের কথা। সায়রা বানু মামলা নিয়ে সরকারের ভোট ব্যাংকের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে হবে। মুসলমান জনসমাজ, সংখ্যালঘু মানুষজনেরকে উন্নয়নের সঙ্গে এক উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশে আনার দায়িত্ব নিতে হবে প্রত্যেককে। সহনাগরিক হিসেবেই এই দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল কংগ্রেসের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে, নেতাজি সুভাষ বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে, ভগৎ সিং থেকে মাস্টারদা, ক্ষুদিরাম থেকে বিনয় বাদল দীনেশের আত্মত্যাগে। তারা প্রত্যেকেই এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশের কথা ভেবেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, অগণিত ভারতবাসীর সুখী সমৃদ্ধ জীবনের। অন্যদিকে যারা সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, যারা ইংরেজদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে মুচলেকা দিয়ে এক মধ্যযুগীয় হিন্দু রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিল, তারা আজ ক্ষমতায়। হ্যাঁ, আমরা আর এক স্বাধীনতা আন্দোলনের দোরগোড়ায়। যে স্বাধীনতা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার লড়াই লড়তে হবে। সে লড়াইয়ে সামিল করতে হবে দেশের প্রত্যেক অংশের মানুষকে। দেশের 20% সংখ্যালঘু মানুষ ভাগেদারি ছাড়া সেই লড়াই সম্ভব নয়। আর সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে বিজেপি, RSS এর দালাল ওই আসাউদ্দিন ওয়েসি বা হুমায়ুন কবির, যারা আদতে মুসলমান সমাজের নাম করে নিজেদের আখের গোজাতে এসেছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করাটাও খুব 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 দরকারি কাজ। ভাবুন, ভাবতে থাকুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।